والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. ሌላው ከዚህ ወንጀል ሊያክብ የሚችል አይነተኛ የሆነው ምክንያትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የጠቀሰው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ ሐዲሶች ላይ ከፋሂሸት ዚና ከዚህ አስነዋሪ ከሆነው የዝሙት ኃጢያት እንደሚጠብቅና ሁሌም ልንጠነቀቅበት እንደሚገባ የተነገረን መሰረታዊ ነገር ምንድነው? غض البصر أي احذر خائنة الأعين عينن ከተከለከለ እይታ መስበር ሁሉ ጊዜም ይሄንን ከዳተኛና አታላይ የሆነውን አይንህን ተጠንቀቀው ሁሉ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአንዳንድ ሰዎችን አይን ምን ብሎ ነው የጠራው? خائنة ነው ብሎ የጠራው يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور በጣም ሙልጭልጭ የሆኑና አታላይ የሆኑ ከዳተኛ የሆኑ አይኖች መኖራቸውን ለመጥቀስ ማለት ነው። አላህ ምን ይላል? وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ለሙእሚኖች ብለህ በላቸው አይኖቻቸውን ከተከለከለ እይታ ይስበሩ ብልቶቻቸውንም ይጠብቁ إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لجم لا ست مؤمناتم بله بلاچو አይኖቻቸውን ከተከለከለ እይታ ይስበሩ يعني غض ያድርጉ ብልቶቻቸውንም ከሐራም ነገር ይጠብቁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አዟል ማለት ነው። ቅድም ባነበብነው አያት ላይ አያት ጋፊር ላይ يعلم خائنة الأعين الله ብሎ ማለት جل في علاه يعني يعلم خائنة الأعين ከዳተኛ የሆኑ አይኖችን ያውቃል وما تخفي الصدور ደረቶች ልቦናዎች የሚደብቁትም የሚሸሽጉትንም ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህችን አያት خائنة الأعين ማን እንደሆነ ابن عباس ሲፈስሩ ይላሉ رضي الله عنهما كما في تفسير الإمام ابن المنذر وابن أبي شيبة يقول ابن عباس رضي الله عنهما الرجل يكون في قوم فتمر بهم خائنة الأعين يا لو الله كداتني عين بلو مالت ما نوالو الرجل يكون في قوم يهون سويه كسوش غارا أبرو يكمتان كسوش غار نو أبرو يالو فتمر بهم المرأة عندي تهوني سيد بعد أقباتشم ل6000 ይሄ ሰውዬ فيريهم أنه يغض بصره እነሱን አይናቸውን ያይና ምን ያስመስላቸዋል? ለነሱ አይኑ ያችን ሴት ከማየት የሚታቀብ መስሎ ይታያቸዋል። በአይኑ በቃ እነሱ ሲያዩት ምን መስሎ ለመታየት ይፈልጋል? መሬቱን ያያል፣ እነሱን ያያል፣ ግድግዳ ያያል፣ ጣራ ያያል። እነሱ ሲያዩት አያችሁ። ልክ ግን فإن رأى منهم غفلة عندما يايوت باوك أجزاء نظر إليها ودو سرج أدرقنا يايات لك دقمو سيايوت أراونا سيايوت الصوصان عنده يارجا بتشا باينو يتشاوتا إيه سوية نوالو ابن عباس الله يزين سوية كداتنيا عين يوقبتال أتقوي يالله سوية من عندما يايكم سيايو أهنا ميايوت أرانا ሲያየው አሁንም ያየው ግድግዳ ነው። አሁንም ሲያይ መሬት ነው። እሱን ነው የሚያየው። በዛች ቅጽበት ግን እንደማያዩት ሲያውቅ እይታቸው ከሱ አይን ዞር ሲል ግን ማንን ያያል? ሴቷን ነው የሚያየው ማለት ነው። ይሄንን አላህ ያውቅባቸዋል አለ። እናም رأى منهم غفلة إن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطن به غض بصره عنها وقد اطلع الله عليه هذه الله ግን ያውቅበታል من قلبه يزين سوي لب الله يوقبتال من مونون يهيچن سيت بعينو يسرق مايتو بچا سايهون أنه ود أنه ينظر إلى عورتها بيچل نورو አይችልም እንጂ ቢችል ኖሮ መላ ሰውነቷን እርቃኗን እንደው ቢያያት ደስ እንደሚለው አላህ ግን ያውቅበታል ማለት ነው። ለነሱ ግን እንደማያይ ያያደረገ
ያሞኛቸዋል ያታላቸዋል ታዲያ ይህችን አይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቃታል አላህ ያውቅባችኋል ሰዎችን ልታሞኝ ትችላለህ አንተ ጥብቅ እንደሆንክ ጨዋ እንደሆንክ አይነ ጠንቃቃ እንደሆነ ምናምን ለሰዎች ይሄን ልታሳያቸው ትችላለህ አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛ እንዳልሆንክ ያውቃልና ሰዎችን ከምትቆጣጠር ሰዎችን ከምትጠባበቅ ሰዎች አዩኝ አላዩኝ ከምትልልቅ አላህ ያየኛል አላህ يعلم خائنة الأعين مهون أوك ስለዚህ አይናችሁን ተጠንቀቁ ይያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة العينان تزنيان زناها النظر الحديث أخرجه البخاري ومسلم بزي حديث من يلالو رسول الله عليه الصلاة والسلام ببني آدم يزمت اتافانتو በሚያደርገው ነገር ሁሉ ተጽፎበታል يعني ዝሙት የመላ ሰውነት የተቀነባበረ ውጤት ነው አያችሁ አይን ያያል በአይን ያየው ጥሩ ገጽታና መልካም ነገር ጥሩውን ነገር ወደ ልብ ያሸጋግራል ልብ ይመኛል ይከጅላል ከልብ በኋላ ሌሎች ሰውነቶች ወደዛ መጥፎ ነገር መንቀሳቀሳቸውን ይቀጥላሉ ምላስ ያናግራል እጅም ይጨብጣል አው ይዳስሳል እግርም ወደ ተባለው መጥፎ ቦታ ይሄዳል በመጨረሻ ላይ ብልት ይዘያን ሁሉ የሰውነት ውጤት ያረጋግጣል ወይ ያስዋሻል ነው ያሉት ነብያችን አለይሂ ሰላም ስለዚህ العينان تزنيان زناها النظر በአይንም ዝሙት ይፈጸማል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይንም ዝሙት ይፈጸማል የአይን ዝሙት ምንድነው ማየት ነው አሉ ሳትፈልገውና ሳታስበው አይንህ ውስጥ የገባብህ ነገር አው ማዕፉው ነው ከዚያ ውጭ ግን ሆም ብለህ የምታየው ነገር ግን ዝሙት ነው አሉ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري رواه مسلم رحمه الله بذي حديث لاي نبي تيكواتشو إلى الجرير عن نظر الفجاءة يعني دنقت عيني وسط يهنا حرام يهنا ايتا سيقبابن من لا درق بي ستيقاتشو قال فأمرني أن أصرف بصري كذا كحرام نقري لك ودليلا عينهن زر درق بمالت نبي عززون يلال يا علي حديث كذي حديث قراتك قرارابي نو يا علي لا تتبع النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحم الله الجميع يعني علي هو يعلو رسول صلى الله عليه وسلم ناصح الأمين شوف سمكروت يعني علي هو لا تتبع النظرة عينهن بتكتاتي بتدقاقامي زم يادرك عينهن حتى ما ترألوت كنياتهم يمجمريو ايتا ساتفلقونا ساتكاسبو عينو وسط يقباو نقر يعني آياس وكسهم ከዚያ በኋላ ግን የምታየው ነገር ያስጠይቀሃል አሉት ይሄን በተመለከተ ابن الجوزي ምን ይላሉ رحمه ربما تحايل احد بجواز القصد الاولى ምናልባት ይሄንን ሐዲስ በተሳሳተ መልክ የሚገነዘብ አንዳንድ ሰው ሊኖር ይችላል እሱም ምንድነው የመጀመሪያውን እይታ ሆን ብሎ ያይና ያፈጥና የተከለከለው ሁለተኛው ነው አንደኛውማ ችግር የለውም ሊል ይችላል ይሄ ትክክል አይደለም وليس كذلك وإنما الأولى التي لم يقصدها የመጀመሪያው በመጀመሪያው እይታ አትወቀስም ማለታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማለታቸው ነው ሳትፈልገውና ሳታየው ድንገት ሳታስበው ድንገት አይንህ ውስጥ የገባብህ حرام ነገር የገባብህ ክልክል ነገር ካለ አው ያ ነው የማትጠየቅበት ቶሎ ብለህ አይንህን ዞር ማድረግ አለበት ከዛ ውጪ ግን ወደዚህ በኩል የሆነ حرام ነገር እንዳለ እያወቅ ወደዚያ መመልከት ግን ይፈቀዳል ማለት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው በሌላ ሐዲስ ላይ ሐዲስ سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم يعني አንድ የሆነ ሰውዬ ነብያችን ቤት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደጃፋቸው ደረሰና በበራቸው ቀዳዳ አጮልቆ ወደ ነብዩ ቤት ያያል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع رسول الله مدرا يحك به رأسه
ነብዩ ደግሞ እንደሚዶ ያለ እንጨት ነገር ጸጉራቸውን እያከኩበት ጸጉራቸውን እንደዚህ ያበጠሩ እንደዚህ ወደ ውጭ ሲያዩ የሆነ አይን ወደ ቤታቸው ያያል አይን ላይ ተገጣጠሙ ወዲያ ወጡና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلما رآه قال لو أعلم أنك تنتظرني أي تنظرني لطعنت بها في عينيك يعني ወደ ቤቴ እያየህ እንደሆነ እርግጠኛ በሆነ ማውቅ ቢሆን ኖሮ በዚህ በያዝኩት ሹል እንጨት አይንህን ወጋለህ ነበር አሉት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ምክንያቱም አሉ انما جعل الاذن من قبل البصر እንዴ ሰው ደጃፍ ላይ ሲደረስ እኮ ማንኳኳት ማስፈቀድ እኮ ለምን ሲባል ነው ለአይን ሲባል እኮ ነው በአይን በኩል ሊመጡ የሚችሉ ነገሮችን ለመከላከል ነው አንድም ቤት ውስጥ ያለ ሰው ያኒ ሴቶች ይኖራሉ ሰውየው በቤቱ ውስጥ እንዳይታይበት የሚፈልገው ነገር ይኖራል ያንን ስተር እንዲያደርግ ታስቦ ነው ሁለቱም አንተ ያልተፈቀደ ነገር እይታ በማየትህ ችግር ውስጥ ጣጣ ውስጥ እንዳትገባ ለማድረግ ነውና ለአይን ሲባል እኮ ነው ማንኳኳት ማስፈቀድ የተፈለገው ስለዚህ ሁለተኛ እንዳይደገም አሉት الحديث رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر يقول السلام عليكم أخرجه أحمد وأبو داود وحسن الألباني كلهم نبي صلى الله عليه وسلم سوبيت متو በር ላይ ሲደርሱ በበሩ ትይዩ አይሆኑም ሁሉም ረሱል አለይሂ ሰላቱ በበሩ ትይዩ ሆነው አያንኳኩም አያስፈቅዱም ነበር ግን በበሩ ትይዩ ከሆንክ የበሩ ሲከፈት ምንድነው የምታየው ቀጥታ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ታያለህ ሴቶች ይኖራሉ ሸፋፈኑ ሒጃብ የሚለብሱ ሴቶች ይኖራሉ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ ሰውየውን አዛለት ታደርገው ነው አንተም አዛለት ትሆን ነው ይሄንን ሱና ለኛ ሊያስይዙን ይሄንን ስርዓት ለኛ ሊያስገነዝቡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይን ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ ብዙ ጣጣዎች አሉ ቀደም ለመግለጽ የሞከርኩት يعني የመጀመሪያው ፊትና አይን ነው በአይን ያየው ጥሩ ገጽታና አማላይ አሳሺ ነገርን በአይንህ ነው የምታየው ከዛ በኋላ ወዴት ነው የሚልከው ወደ ልብ ነው ከዛ በኋላ ነው ልብ የሚፈልገው ልብ ያንን ነገር ለማድረግ የሚነሳሳው የሚወስነው ሌሎች ሰውነቶችን ሁሉ ወደዚያ ነገር የሚያዘው ልብ ከአይን የተቀበለው ነገር ነው ልብ ላይ ተእሲር የሚያደርገውና ያ እንዳይሆን ነብዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ በር ላይ ሲመጡ ፊት ለፊት አይሆኑም ነበር ወይ በስተቀኝ በኩል ወይ በስተግራ በኩል ይሆኑና السلام عليكم በማለት ድምጽ ያሰሙ ነበር ያስፈቅዱ ነበር ማለት ነው ይሄም በአይን ምክንያት ሊመጣ የሚችለውን ነገር ለማስጠንቀቅ ነው بإلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة سدست نجروتشن واس هنا شوت أبكوا لي أنيم جنة كالله سبحانه وتعالى لا صد شفيعه نيمالتنا كالله لتأيك قال جوال لا تشوف اللوال سدست نجروتشن أبكوا لي እነዚህን ስድስት ነገሮች በመጠበቃችሁ እኔም ከአላህ ጀነትን ልጠይቅላችሁ ቃል ገባላችሁ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንደኛ ምን አሉ اذا حدث احدكم فلا يكذب በተናገራችሁ ጊዜ አትዋሹ ሁለተኛ واذا وعد فلا يخلف ቃል በገባ ጊዜ ወይንም ቀጠሮ በጣለ ጊዜ ቃል ኪዳኑን አይጥስ ወይንም ቀጠሮውን አይጥስ واذا تمن فلا يخن በታመናችሁ ጊዜ ደግሞ አደራ አማና ታመናችሁ በተሰጣችሁ ጊዜ አደራችሁን አይጣሳሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት አራተኛ وغضوا ابصاركم አይኖቻችሁን ሰፈር አድርጉ ከሐራም ነገር واحفظوا فروجكم ብልቶቻችሁን ከሐራም ነገር ጠብቁ በመጨረሻም ላይ وكفوا ايديكم እጆቻችሁንም ሰብሰብ አድርጉ የሰው ነገር ሳታስፈቅድ ከመንካት ከመስረቅ ሰውን አዛ ከማድረግ ከመደብደብ ከመሳሰለው ነገር እጆቻችሁን ሰብስቡ ይሄን ካደረጋችሁ እኔም ጀነትን አሰጣችኋለሁ رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى فقد كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن أتى بهذه الست عندما تايوت رسول እነዚህን ስድስት ነገሮችን የጠበቀ ሰው ከአላህ ጀነት ሊጠይቁለት ቃል ገብተዋል فالثلاثه الاولى تبرئه من النفاق
የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ቁም ነገሮች ከጠበቀ ሰውየው ከምን ጽድት ያደርጉታል? ከሙናፊቅነት ያጸዱታል። ካልዋሸ፣ ከዳተኛ ካልሆነ፣ ቃሉን ካልጣሰ ይህ ከሙናፊቅነት ንጹህ ያደርጉታል አሉና والثلاثه الاخرى የመጨረሻዎቹ ሶስቱ ደግሞ አይንን ከሐራም ነገር መጠበቅ፣ ብልትን ከሐራም ነገር መጠበቅና እጅን መሰብሰብ ደግሞ የመጨረሻዎቹ ሶስቱ تبرئه من الفسوق ከጋጠ ወጥነት ነፃ ያወጡታል። والمخاطبون مسلمون فإذا لم يكن منافقا كان مؤمنا وإذا لم يكن فاسقا كان تقيا فيستحق الجنة. هذا سويو منافق ካልሆነ ምንድነው ማለት ነው? ሙእሚን ነው። በተቃራኒው ደግሞ ፋሲቅ ካልሆነ ምንድነው? ተቅይ ነው። ኢማንና ተቅዋ ደግሞ የዊላያ የወልይነት ሁለት ሩክኖች ናቸው። አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ስለዚህ ሙእሚን ከሆነ ከሙናፊቅነት ከጸዳ፣ ተቅይ ከሆነ ከፋሲቅነት ከጠራ ይህ ሰውዬ ጀነት ይገባዋልና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዚህ መሰረታዊና ወሳኝ ከሆኑ ነገሮች ጋር አንዱ ወጉዱ አብሳረኩም አላሁ አክበር አይን የሚያመጣው ጣጣ እጅግ በጣም ብዙ ነው፣ መከራው የከፋ ነውና وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار ሶስት ሰዎች ወይንም ሶስት ስራ የሰሩ ሰዎች አይናቸውን አላህ እሳት አያሳየውም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። اللهم اجعلنا منهم يعني እነዚህን ሶስት ስራ የሰሩ ሰዎች አላህ አይናቸውን እሳት አያሳየውም። የመጀመሪያው አይኑን حرست في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ في الجهاد والرباط وامثالهما በመሳሰሉት ሁኔታዎች ላይ ጂሃድ ላይ ሪባጥ ላይ አይኑን ፈጦ የሚያደርሰው አሉ የመጀመሪያው። ሁለተኛው ወዐይኑን በከት من خشية الله አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከመፍራት የተነሳ ያለቀሰች አይን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በመጨረሻውም ላይ ወዐይኑን ከፈት عن محارم الله يعني الله حرام ካደረገው አይን ምን ያደረገ የተቆጠበችና ራሷን ያገደች አይን። الحديث رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان يعني يلتفقدوا ترفي هونو أيتاوج يلتفقدوا ترفي هونو أيتاوج على أسفلاقي هونو أيتاوج ودمن نو ميامروت يا يهيون نجر ودا ما سامرنا ودا ما كونجت يدرجالو كذا ووقوع صورة المنظور إليه في القلب يا يتملكتون ملكام ጥሩ ነገር የሚያምረውን ነገር ወደ ልብ ይልካሉ والاشتغال به ከዛ በኋላ ልብ በዚያ ነገር ምን ይሆናል ይተመዳል ምን ብሎ እስከሚመኝ ድረስ ወይኔ ባላየኋት ወይኔ ባላየሁት ሰዎቹ ሲዘፍኑም ሲገጥሙም ሲያላዝኑም እንደዚህ ይላሉ አይደል አይኔ ነው እያለች ምትዘፍናለች አይደል አይኔ ነው ለዚህ ነገር የዳረገኝ يعني በማየቴ ምክንያት ነው ለዚህ እዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን በመጥቀስ እሱን ይሄንን በማየቴ ነው እዚህ የገባሁት እያሉ የሚናገሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይሄው ልከይ የሚነግሩን ይሄንን والاشتغال به والفكرة في الظفر به ያንን ነገር ለማግኘት በቃ ይመኛል ማለት ነው። በዚያ ነገር ለመታደል አንድ የማረከው የሆነ የሰውነት ክፍል አለ፣ አንድ የማረከው በጣም የተመቸው የሆነ ነገር አለ እና ያንን ነገር ትዝ ሲለው በቃ እዚህ ቤቱ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዋለለት ውለታ ምናምን ሁሉ ይረሳዋል። ቆንጆ ሚስት አለችው ቤቱ ውስጥ፣ ሐላል ሚስት አለችው፣ ንጹህ ሚስት አለችው፣ አላህን የምትፈራ ጽዱ የሆነች ከሐራም የምትጠብቀው ምናምን እሷን ሁሉ ይረሳል። ሲንቀለቀል ወይ ይሰው ሴት ያይና ሲያበቃ ወይ የሆነ ነገር ያይና ራሱ ጋር ያለውን ጸጋ ራሱ ጋር ያለውን ኒዕማ ሁሉ ይተዋል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ምናልባት እሱ ጋር ያለችው የሱ ባለቤት እዛ ውጭ ካየው ነገር ከሌላ ነገር አንፃር ወይ ምትበልጥ ወይ ምትስተካከልናት፣ ነገር ግን በዚያ ነገር ተፈትኗል። በቃ ያንን ነገር ያያል፣ ማየት በቃ ሱስ ይሆንበታል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ለከፍተኛ ፊትና ይዳረጋል ማለት ለከፍተኛ ችግር ይዳረጋል። በተለይ በቴሌቪዥን፣ በፊልም፣ በቪዲዮ
ሴቶችን የሚያዩ ሰዎች እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባቸው ማለት ነው። አይናቸውን የማይሰብሩ ሰዎች እዛ የምታያቸው በየመንገድ ላይ በየቴሌቪዥን ላይ በየፊልም ላይ የሚታዩ ሴቶች ያኒ ሁሉ ጊዜ ተቀባብተው ሁሉ ጊዜ ተበጣጥረው ሁሉ ጊዜ ያኒ ራሳቸውን እያሽሞነሞኑ ያኒ መውለድ የለም ማጥፋት የለም ዒባዳ ማድረግ የለም አላህን መፍራት የለም መስገድ የለም ተካሊፍ የለም ዋጅብ የለም የነሱ ሁሉ ነገራቸው ምናቸው ላይ ነው በሸራቸው ላይ ነው ገላቸው ላይ ብቻ ነው ያንን ሁሉ ጊዜ ሲያሽሞነሞኑ ሲጠብቁ ምን ሲሉ ይሞቱለታል ለዛ ነገር ስለዚህ እዛ ቤትህ ያለው ነገር ትረሳለህ ማለት ነው ያኒ ሰውየው በቴሌቪዥን ሁሉ ጊዜ የሚያያት አንዲት አርቲስት ነበረች አንድ ዜና ላይ ነው የሰማሁት ከጥቂት ወራት በፊት እና እዚህ አውሮፓ ውስጥ ነው እንግሊዝ ሀገር ምናምን ይመስለኛል እና ሁሉ ጊዜ በቃ ምስኪን ሰው የተቀጣሪ እኮ ነው ከስራ ይሮጥ መጥቶ ቴሌቪዥን ነው የሚከፍተው የሷ ዘፈን የሷ ፊልም የሷ የተለያዩ ነገሮች የሚተላለፍበትን ጣቢያ ነው የሚከፍተው በቃ ተማረከ አበደ በቃ ሁሉ ጊዜ ሲተኛም እሷን ነው የሚያስታውሰው ሲነሳም እሷን ነው ሲበላም እሷን ነው ምን ይበላል በቃ እሷን ብቻ ነው የሚያለው መጨረሻ ላይ ያኒ እሷ ከነመፈጠሩ አታውቀውም ተመልከቱ ከነመፈጠሩ አታውቀውም በጣም የተጋነነች ስመጥር አርቲስት ናት አገሪቱ ውስጥ በል في القارة جميعا በአህጉሩስ በአለም ላይ የታወቀች ናት እሱ በቃ ቴሌቪዥኑን እየተቀፈ ያለቅሳል ሁሉ ጊዜ ያለባል ሁሉ ጊዜ ይቺ ሴት ደሞ በጣም ያናደደዋል ይቺ ሴት እሱ ከነመፈጠሩ የማታውቀው መሆን ደሞ ትዝ ሲለው የባሰ ይመረዋል ያናደዋል በዚህ ጊዜ ምን አደረገ በጣም አንድ ትልቅ ዳይመንድ የጌጣጌጥ ሱቅ አለ በጣም እውቅና በጣም ሚሊያርዶች እጅግ በጣም የናጠጡ ሀብታሞች እንጂ ደጁ የማይደርሱበት ሱቅ አለ እዛ እንደምንም አድርጎ ተሐዩል አድርጎ አጭበርብሮ ምናምን ገባ እዛ ውስጥ ምን ሊያደርግ ነው ታውቃላችሁ አንድ ዳይመንድ ሊሰርቅ እኮ ነው ሰርቆ ያንን ነገር ለሷ ምን ሊያደርግላት ሀዲያ ሊያደርግላት ስጦታ ሊያበረክትላት እና ቦታው ለመስረቅ አይደለም ለምንም ነገር የሚመች አይደለም ገና አንዳንድ ሙከራዎችን ሲያደርግ በፖሊሶች ይያዛል ገና ያንን ቀለበቱን ገና እንደያዘው በፖሊሶች ይያዛል ከዛ ፍርድ ቤት ምናምን ጋዜጠኞች ይከቡታል ምንድነው ምን ትፈልጋለህ ሲባል ለፉላና ለሷ ሀዲያ ልሰጣት ነው ለሷ ላቀርብላት ነው ጋዜጠኞች ወሬኞች ናቸው እሷ ጋር ካሜራቸው ምናቸውን ማይክሮፎናቸውን ገትረው እንዲህ ብሎ ባንቺ ምክንያት የሰረቀ ሰው አለና ምን ትያለሽ አረን ያላውቀውም ሰውየው ከነመፈጠሩ ማላውቀውም ዛሬ ገና መስማትን ይዝሱኝ ታሪክ شوف يعني النظر የሚያየው ነገር የሚመለከተው ነገር በፊልም በቴሌቪዥን በምን የሚያየው ነገር ራሱን ያስተዋል ማለት ነው ቤቱን ሚስቱን ያስተዋል ማለት ነው እና ይሄን ነው ኢማም ኢብኑ ቀይም የሚነግሩን وقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر فالحوادث العظام إنما هي كلها من فضول النظر ስለዚህ يعني ከዝሙት ጋር የተያያዙ አባኢሞች ትላልቅ የከፉ የሚባሉ ኃጢያቶችና ወንጀሎች ሁሉ ሊመጡ የሚችሉት በምን ምክንያት ነው አላስፈላጊ የሆነ እይታ ነውና فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة ስንትና ስንት እይታዎች ናቸው አላስፈላጊ እይታዎች ናቸው በሰውየው ህይወት ላይ አንድ ጸጸት ብቻ ሳይሆን ብዙ ጸጸቶችን ትተው የሄዱት ማለት ነው وقد كان السلف رضي الله عنهم أشد إيمانا وأكثر عملا ومع ذلك فإنهم لا يأمنون على أنفسهم فتنة النساء يعني بزوجه أئمة السلف يعني كنيا أنصار بعلماتشو كتقواتشو أنصار بسراتشو بزو يميبلتو كموناتشو غارا اندزام هونو فتنان يسيتن فتنة بتام يتنككو نبرنا በዚህ ጉዳይ ላይ የተቀሱትን አንዳንድ ነገር ለማንሳት ያህል قال انس بن مالك رضي الله عنه اذا مرت بك امراه فغض عينيك حتى تجاوزك ሴት አንተ አጠገብ ያለፈች ይሆን እንደሆነ አንተ ከሷ ዞር እስከምትል ድረስ ወይንም እሷ ካንተ ዞር እስከምትል ድረስ አይንህን መስበር መቻል አለብህ ማለት ነው وكان الربيع بن خيثم رحمه الله يمشي فمر به نسوة فغض بصره الربيع የሚባሉት ሰው አንድ ጊዜ ሴቶች በሳቸው አጠገብ በሚሄዱበት ጊዜ አይናቸውን ሰበር አደረጉ ወአጥረቀ አይናቸውን ከመስበርም ባሻገር እንዴ አቀረቀሩ አንገታቸውን ቀርቀር አድርገው ያኒ የበለጠ غضን ሙባለጋ ለማድረግና የበለጠ ለመጠንቀቅ አንገታቸውን አቀርቀረው አለፉ حتى ظن النسوة
أنه أعمى ሴቶቹ ይሄንን ሲያዩ ረቢዕ ምን መሰሏቸው አይነ ስውር መሰሏቸውና فتعوذن بالله من العمى الله ከአይነ ስውርነት አላህ ይጠብቀን አላህ ነጃ ይበለን ብለው አለፉ በጣም ከማቀርቀራቸውና አይናቸውን ወደዛ ከማድረጋቸው የተነሳ ማለት ነው በዚህ ደረጃ ሙባለጋ ያደርጉ ነበር ማለት ነው رواه ابن ابي الدنيا في الورع قال الزهري رحمه الله في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى إليه النظر وإن كانت صغيرة رواه البخاري يعني حيض يما ያልሆነች እንኳን ብትሆን يعني በተወሰነ ደረጃ የመድረስ ሁኔታዎች የሚታዩ ሁኔታ ካሉ ያም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልገዋል يعني ስንትና ስንት ሰዎች ናቸው በትናንሽ ልጆች ፈተና ላይ የገቡ ማለት ነው ፈተና ላይ የወደቁ ትናንሽ ህፃናት ልጆችን የሚደፍሩ ብዙ ክስተቶች አሉ ማለት ነው በተለይ በአሁን ጊዜ የሚሰሙ ነገሮች በጣም ዘግናኝ ናቸው ማለት ነው يعني ሐኪም ቤት አካባቢ ህፃናት ማሳደጊያ አጸደ ህፃናት አካባቢ ትምህርት ቤት አካባቢ አስተማሪዎች አው የጥበቃ ሰራተኞች አው የተለያዩ ሰዎች በህፃናት ልጅ በጣም ህፃናት አይደሉም እንደመድረስ ብለዋል ባሊጋትም አይደሉም ነገር ግን የሆነ እንደ ሴት የሚታዩበት ሁኔታ ስላለ ያው እነዚህ ሴቶች የመድፈርና ብዙ ጣጣ ውስጥ የመግባት ሁኔታ ስላለ ዙህሪ ከዚህ በመነሳት ነው ይሄንን የሚያስጠነቅቁት ማለት ነው قال ابن عمر رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض يمثلون آيات بتملكته ابن عمر من يلالو من تضييع الأمانات سوج يا الله أمانة كما تأساتشونا ودك كما درجاتشو يقطر من النظر إلى الدور والحجرات سبحان الله وده سوج بيتنا وده سوج جبي مملكت ወደ ሰዎች ቤት ወደ ሰዎች ግቢ መመልከት አያስፈልግም ማለት ነው ምክንያቱም ያ ነገር ወደ ምን ሊያመራ ይችላል ወደ ፊትና ውስጥ ሰውየውን ሊጨምረው ይችላል ማለት ነው وفي كتاب الورع للإمام أحمد رحمه الله قال المروذي قلت لأبي عبد الله رجل تابع وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية سلجي سوية تتأيكو إمام أحمد بن حنبل رحمه الله سويو ብዙ በወንጀል ላይ ያሳለፈና ጥሩ ያልሆነ ህይወት የነበረ ሰው ነበርና ተውበት አድርጎ መስጂድ ተቀልሎ ገባ እናም ምን ይል ነበር ሰውየው ጀርባዬ በጅራፍ የፈለገውን ያህል ብገረፍ ብስቀይ ድሮ የሰራዋቸውን ወንጀሎችን አልሰራም በቃ ተውበት አድርጌያለሁ غير انه لا يدع النظر አንድ ነገር ብቻ ግን እምተው አይመስለኝም ማለት ምንድነው እሱም النظر ሴቶችን ማየት ግን እምተው አይመስለኝም ማለት ሁሉ ወንጀል እተዋለሁ ኢንሻአላህ ሁሉ ኃጢያት ህይወቴን ለውጣለሁ ኢባዳ ውስጥ ገባለሁ በቃ ጥሩ ሰው ሆናለሁ ተውበት አድርጌ እመለሳለሁ አንድ ነገር ግን አልተው እሱ ምንድነው ሴቶችን ማየት ሴት እየመረጡ መከታተል ይሄን ግን እምተው አይመስለኝም ማለት قال امام احمد رحمه الله اي توبه هذا اي توبه هذه ታዲያ የትኛው ተውበት ነው ይሄ ምን አይነት ተውበት ነው ይሄማ ተውበት ሊባል አይችልም ምክንያቱም ወደ እነዛ حرام ነገሮች ይሄ ነገር ምን ሊያደርገው ይችላል ጎትቶ ሊጨምረው ይችላል ወደ እነዚህ حرام ነገሮች አንድ እይታ ብቻ አንድ መመልከት ብቻ ወደዚህ حرام ነገር ሊጥለው ይችላል ማለት ነው ከዚህ ጋር የተያያዙ አንዳንድ ብዙ ታሪኮች አሉ ሰዎች አይናቸውን ባለመጠበቃቸውና ራሳቸውን ባለመግዛታቸው ምክንያት በእይታ ምን ያህል ዲናቸውን ያጠፉ መሆናቸውን የሚያሳይ ኢማም ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية በሚባለው የታሪክ መጽሐፋቸው ላይ ስለ አንድ ሰው ተርጀማ ማድረግና ታሪኩን መጥቀስ ጀመሩ ማን ነበር ያ ሰውዬ عبدة بن عبد الرحيم የሚባል ሰው عبدة ابن عبد الرحيم ስሙን ጠሩና ምናሉ قبحه الله ያጥፋውና ይሄን ሰውዬ ብለው ስለዚህ ሰውዬ ታሪክ ጀመሩ ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن الشقي كان من المجاهدين ይህ ባለ ታሪክ عبدة ከሙጃሂዶች ነበር ከታጋዮች ነበር ማለት ነው እና من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم فلما كان في بعض الغزوات مسلموች ካደረጓቸው ዘመቻዎች በአንደኛው ዘመቻ
والمسلمون محاصروا بلدة من بلاد الروم يا نزين يا روماويانا مشك كبوا إيالا إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم هذا عبدا ودا أنديت ودا روموች ሴት ተመለከተ እና ያ የተመለከተው እይታ ራሱን መቋቋም አቅቶት ነበርና ፈሐዊያሃ እጅግ አድርጎ ወደዳት ፈለጋት ሙጃሂዶች ሰይፋቸውን ሲያስተካክሉ ምሽጋቸውን ሲቆፍሩ ምን ሲሉ እሱ ግን እያንጋጠጠ ማን ነበር የሚያየው ይችን ወጣት ነበር የሚያየው እናም መጨረሻ ላይ ፈራሰለሃ መስቢሉ ደብዳቤ ወረቀት ጽፎ ልጆችን ላከ እኔ በጣም ፈልጌሻለሁና አንቺን ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ አለ መስቢሉ الى الوصول اليك فقالت ان تتنصر አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው እኔ እንደምታየኝ ክርስቲያን ነኝ ነስራኒ ነኝ አንተ እስላም ነህ ስለዚህ አብረን ልንቀጥል አንችልምና ነስራኒያን መቀበል መቻል አለብህ ያ ለጊዜው ትንሽ ራሱን ለመቋቋም ሞከረ እንዴት እንደዚህ አላረግም እንደገና ሲያስታውሳት አልቻለም ያገርሽበታል መጨረሻ ላይ فاجابها الى ذلك ምንም ችግር የለውም ነስራኒ እሆናለሁ ብሎ ቀጥታ አንገቱ ላይ ያንን ምናምን አንጠለጠለ ማለት ነው فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة በዚህ ምክንያት በጣም ሙስሊሞች አዘኑ በጣም ተናደዱ በጣም ተቆጩ ምን ያደርጉ فلما كان بعد مدة مروا عليه ተወሰነ ጊዜ በኋላ ከተወሰኑ ወቅቶች በኋላ ያው ነገሩ እየተረሳ ሲመጣ ማለት ነው በሱ በኩል አለፉ እነዚህ ሙጃሂዶች ማለት ነው ሙስሊሞች ሲያዩት فمروا عليه وهو مع تلك المرأة كذاك سيت غارا يعني وديا ودي سنزلازل ايوت فقالوا يا فلان ما فعل قرآنك ما فعل علمك وما فعل صيامك وجهادك وصلاتك يا هلو صومه يا هلو سجدته يا هلو جهاده يا هلو قرآنه علمه من هنا نزاري እንደዚህ ከንቱ ህይወት ውስጥ የገባኸው አረባከ ተመለስ አረባከ አስብበት እስቲ ያ ሁሉ የቀራኸው ሐፊዝ القرآن ነበር ይባላል ድሮ እና ያ ሁሉ የሐፈዝከው ቁርአን እስቲ እንዲህ ከዚህ አይነት አስነዋሪ ነገር አልጠበቀህም አላቀበህም ምን ሆንክ ሲሉት قال اعلموا አላቸው አንድ ልታውቁት የሚገባ ነገር አለ እሱም ምንድነው ይሄ علم ቁርአን የምትሉትን ሁሉንም ነገር ረስቼዋለሁ አለ አንዲት የቁርአን አያት ግን ሁሉ ጊዜ ልቤ ላይ ትመላለስብኛለች ማናት አሉት قال قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم እቺን አያት ግን መርሳት አልቻልኩም ስንትና ስንት ሰዎች ናቸው يعني የቂያማ ቀን ሙስሊሞች በነበርን ኖሮ እያሉ የሚቆጩት የሚመኙት ግን ያ የቂያማ ቀን ሙስሊሞች በነበርን ሸሃደት الحق በያዘን አንዱን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንጂ ሌሎች አማልክቶችን ሁሉ ትተን አላህን ብቻ ባመለክን ኖሮ ምን ነበርን ሙስሊሞች ብለው የሚመኙበት ቀን ይመጣል ተዋቸው ይብሉ ይጠጡ አጉል ተስፋ ያዋላቸው የሚሰሩት ዋጋቸውን ያገኛሉ የሚለውን አያት ግን ለራስ አልቻልኩም ብላል እንግዲህ ከቂያማ ቀን አዛብ ከቂያማ ቀን ቅጣት ከሚጠብቀው ቅጣት በፊት አላህ ዱንያ ሀገር ሌላ አዛብ ልብ ውስጥ የተለኮሰበት አዛብ አለ ቁጭት የሚባል ነገር ነዳማ ጸጸት የሚባል ነገር እቺን አያት ግን ለራሳት አልቻልኩም ይላል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይላሉ ዑለማዎች ይሄ ሰውዬ እዚህ አዘቅት ውስጥ የጨመረው شوف ردة والعياذ بالله الله يطبقنا دين الإسلام انطلو ردة ውስጥ የጨመረው زنا ውስጥ የጨመረው እዚህ خبث ውስጥ የጨመረው ምንድነው انما هي نظرة ማየት አይኑን غض ለማድረጉ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد